Types of function. The functions are the four types. The functions, four types. Four types. The first one is the one-to-one function. The second one is the many-to-one. Many-to-one function. Many-to-one function. Next, the third one, on-to function. Next, the fourth one is the into function. Into function. Injection function. Injection function. Now you see, one-to-one function definition. The definition is the distinct elements of A. A have distinct images in B. Distinct images in the word distinct is the different, meaning is the different. Therefore, different element of A have different images in B. The A is the domain. A is the domain, B is the codomain. Now you see in the diagram, it is the A, it is called the domain element. It is the B, it is called the codomain. Now you say the 1, 2, 3, 4. These are the elements of the domain. The 3, 6, 9, 12. These are the codomain elements. The number 1 is relation to the 3. 2 is relation to 6. 3 is relation to 9. 4 is relation to 12. The 1 is relation or mapping to 3. 2 is relation or mapping to 6. 3 is relation to 9 or mapping to 9. 4 is relation or mapping to 12. Okay. Therefore, you see the different elements. Therefore, different elements of the domain having the different images in codomain. One have the only one element, only one image. One image is the 3. 2's image is the 6. 3's image is the 9. 4's image is the 12. Therefore, the 3, 6, 9, 12. These are the images of the domain elements. Therefore, one image is the 3, 2 image is the 6, 3 image is the 9, 4 image is the 12. The elements of the two or more elements of A have same images in B is called the many-to-one function. Now you see the diagram. It is the A, it is the B. A is the domain, and B is the codomain. Now you see the 1, 2, 3 elements. 1, 2, 3 are the elements in the domain. Next, here is the 5, 6 are the elements of the codomain. Now you see the 1 is relation to the 5. 2 is also relation to the 5. Therefore, two or more elements having the same image. 2 or more images having the same image. Therefore, it is called the many-to-one function. Two elements of the domain having the same images in codomain. Two elements of domain having same image in codomain. Therefore, it is called the many-to-one function.
onto function means the range of the function is equal to the codomain. Range is equal to the codomain. Range is equal to the codomain. That function is called onto function or surjective function. Range is equal to codomain. Range is equal to codomain. Is called onto function. Is called onto function. Now you see the diagram. You see the diagram. It is the domain. The B is the codomain. B is codomain. Now you see the 1, 2, 3 are the elements of the domain, and A, B, C are the elements of the codomain. Now 1 is relation to A, next 2 is relation to C, the 3 is relation to the B. Now you see one image is the A, next 2 image is the C, the 3 image is the B. Therefore this A, B, C, we getting the result. What we input, the 1, 2, 3 are the input value. The input value are the domain. What we get, that is output value. Output value is the A, B, C, that is the result. The result is the range. Now you see the range is the A, B, C. Therefore this A, B, C is also codomain elements. The range is also equal to the codomain. Therefore it is called the onto function. Of codomain having no pre-image, that is called into function. As we see the image. Now we study the pre-image. Now you see it is the domain. A is the domain, and the B is the codomain. Here is the numbers of the A, B, C. Here is the 1, 2, 3, 4. Therefore A is relation to the 1, B is relation to 2, C is also relation to the 3. A is relation to 1, B is relation to 2, C is relation to 3. But already we know the image. A image is the 1, B's image is the 2, C's image is the 3. But the pre-image means we see in the reverse order. The 1 pre-image is the A, 2's pre-image is the B, 3's pre-image is the C. Therefore now you see the same way. Now you see the number 4 having no pre-images. Number 4 having no pre-images in A. Therefore the 4 having no pre-image. Therefore this function is into function. Therefore this function is into. Next we see the bijection function. Bijection function means if f such that A tends to B is both 1 to 1 and onto, then f is called bijection function. The both 1 to 1 and onto, then f is called the bijection function. Already we know 1 to 1. What is the 1 to 1? 1 to 1 means the distinct elements of domain having the distinct images in codomain. That is the 1 to 1. Onto means what? Onto is the range is equal to the codomain. Therefore these both properties are, that is the bijection function. Now you see the diagram. The diagram A is the domain,
A is the domain, B is the codomain. Codomain, it is the numbers are two elements of 2, 3, 4. B is the elements are the 5, 6, 7. Therefore 2 is relation to A, 7. The 3 is relation to the 5. 4 is relation to the 6. Now you see the different elements of domain having the different images in codomain. Therefore that is the one-to-one function. Next, what is the range? The range is the 5, 6, 7. These are the range. Therefore 5, 6, 7 is also equal to the codomain. Therefore it is called the both properties are here used. Therefore it is the bijection function. See the graph. Here is the axes are given x, x dash, y, y dash, origin are given, and the graph line is the given here. The line is given here. Now we test the horizontal line. We draw the horizontal line. We test this function is one-to-one or not. We draw the, now you see I draw the one horizontal line. I draw the horizontal line here. Horizontal line is the AB. I draw the horizontal line AB. This horizontal line meet or intersect the given line, given graph at only one point. At only one point. Therefore, only one point. Therefore, it is the one-to-one function. Therefore, it is one-to-one function. It is a horizontal line test. Another one example. One graph is given here. X, x dash, y, y dash. One curve is drawn in the diagram. Use the horizontal line test. I draw the horizontal line here. Draw the horizontal line. That is I named to A, B. The horizontal line intersect the curve at 2 points. They intersect at 2 points. Therefore, it is not one-to-one. It is not a one-to-one function. It is a not one-to-one function. 4, 5, 6, 7. Therefore, the relations are given here. The f equal to 1, 4, 2, 5, 3, 6. So that f is one-to-one but not onto. One-to-one but not onto. Now you see the sum. We draw the diagram. Therefore, it is a it is a B. A is the 1, 2, 3. B is the 4, 5, 6, 7. These are the elements of the B. A is the domain. A is the domain. B is called the codomain. Codomain. Now you see the relations 1, 4. 1, 4, 2, 5. Next 3, 6. Therefore, all the elements of all the elements of domain having the images in codomain. Images in codomain. That means the different element of domain having different images in codomain. Different element of domain having different images in codomain. Therefore, it is one-to-one function. Therefore, it is one-to-one function. What is the meaning of the but not onto? But not onto means into. But not onto means into function. Not onto apina into not. Not onto na into. A equal to -2, -1, 0, 1, 2. And f equal to f such that A tends to B. F such that. இந்த ரெண்டு புள்ளி வச்ச மாதிரி பேர் வந்து சச் தட் அல்லது ஆர் ஃப்ரம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஃப்ரம் அதாவது எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி. இது எப்படி ரீட் பண்ணலாம்? எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி. எஃப் ஃபங்க்ஷன் ஈஸ் ஃப்ரம். ஃபங்க்ஷன் ஈஸ் ஃப்ரம் அர்த்தம். ஃபங்க்ஷன் ஈஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி. ஃபங்க்ஷன் ஈஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஈஸ் an onto function defined by f of x equal x square plus x plus 1 find b அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அப்போ ஆன்டுனா நம்ம பார்த்தோம் என்னென்னு பார்த்தோம். ஆன்டு ஃபங்க்ஷன்னா range is equal to the codomain.
ரேஞ்சும் கோடொமைனும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் நம்மளுக்கு ஆன் டு ஃபங்க்ஷன். இப்போது ஏங்கிறது இன்புட் வேல்யூ. அந்த இன்புட் வேல்யூ எடுத்து இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதான் நமக்கு ரேஞ்சு. அந்த ரேஞ்ச் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது? கோடொமைனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. அதனால தான் அதுக்கு ஆன் டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா இந்த எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த -2 அப்படின்னு முதல் நம்பர் எடுத்துக்கலாம். -2 அப்ளை பண்ணுவோம். எதில் அப்ளை பண்ணுறோம்? இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு x² + x+1 இந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணுறோம். அப்போது இந்த இதில் அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வருது? -2² ப்ளஸ்ஸு -2 + 1 -2 ஸ்கொயர் பண்ணால் +4 ஆயிரும். அப்போது 4 - 2 + 1 4 + 1 5 5 - 2 போட்டோம்னா 3. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு -1 போடுறோம். -1 ஸ்கொயரு ப்ளஸ்ஸு -1 + 1 -1 + 1 கேன்சல். -1 ஸ்கொயர் பண்ணால் 1 அடுத்தது 0. அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போது 0 ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு இந்த 0 + 1. அப்போ இது ரெண்டுமே 0 தான், தேவையில்லை. அப்போ 1 தான் வரும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு 1 இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்போது 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு 1 அடுத்தது +1 1 ஸ்கொயர்னால் 1 தான் வரும். 1 + 1 2 2 + 1 3. நெக்ஸ்ட்டு 2 இந்த 2ங்கிறத அப்ளை பண்ணுவோம். இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2. அப்போது இந்த 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸில் 2ன்னு போடுறோம். 2 + 1 இங்கே 1 இருக்குது, அதனால் இங்கே 1 போட்டாச்சு. 2 ஸ்கொயர்னால் 4. இப்போது 4 + 2 + 1 அப்போது 6 7 ஆச்சு 7. இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிங்கிறது கிடச்சிச்சு. பி என்ன வந்தது? -2 போட்டால் 3 வருதா? 3. அடுத்தது -1 அப்படின்னு போடும்போது -1 போடும்போது 1 ரைட். இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா 3 1. இப்போ இது ரிப்பீட் ஆகுது. 2 தடவை ரிப்பீட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்பர்ஸ் 2 தடவை ரிப்பீட்னா ஒரு தடவை இல்லைனா போதும். 3 1 அனதர் 1 இஸ் 7. இந்த 7ங்கிறத சேர்த்திக்கலாம். அப்போ 3 1 7. அப்போது 3 1 7 இதுதான் நமக்கு கோடொமைன். இந்த இது வந்தது என்னது? இது இன்புட்டு. இங்கே கிடைச்சது அவுட்புட்டு. அவுட்புட்டுங்கிறது ரேஞ்சுங்கிறது என்னது? ரிசல்ட்டுன்னு அர்த்தம். அந்த ரிசல்ட்டு வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது? கோடொமைனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. கோடொமைனுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஆன் டுன்னு அர்த்தம். அதாவது ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் அவன் தந்துட்டான். அப்போ கோடொமைன் வேல்யூ 3 1 7 அப்படிங்கிறது இதுதான் கோடொமைன். இந்த எக்ஸாம்பிள் 1.15 f is from natural number to natural number. f is from n to n. என்னங்கிறது நேச்சுரல் நம்பர் டு நேச்சுரல் நம்பர். அப்போ நேச்சுரல் நம்பரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நேச்சுரல் நம்பர் கிடைக்கணும். அப்போது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நேச்சுரல் நம்பர் இது என்னது? இது வந்து டொமைன். இந்த நேச்சுரல் நம்பர் என்னது? கோடொமைன். அப்போது நேச்சுரல் நம்பருங்கிறது இது டொமைனு, இது கோடொமைன். சரி. இப்போது ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் சேர்த்து நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண வரப்போகிறோம். அப்போ எக்ஸ் பிளேஸில் நேச்சுரல் நம்பர் என்னது? 1 2 3 4 5 6 எக்ஸெட்ரா அதெல்லாம் இதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தோம்னா என்ன ரிசல்ட் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுதான் வந்து என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதுதான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ரேஞ்சு அப்படின்னு கிடைக்கும். என்ன ரிசல்ட்டோ அதான் நமக்கு ரேஞ்ச். இப்போது ஃபஸ்ட்டு டொமைன்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். டொமைன் இந்த இடத்துல டொமைன்கிறது பார்த்தோம்னா நேச்சுரல் நம்பர்னு சொல்லிக்கலாம். 1 2 3 எக்ஸெட்ரா. கோடொமைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது நம்மளுக்கு நேச்சுரல் நம்பர் தான் சொல்லிக்கலாம். கோடொமைனும் நம்மளுக்கு நேச்சுரல் நம்பர் தான். சரி, இப்போ நம்ம இதை அப்ளை பண்ணிட்டு வரலாம். இப்போ டொமைன் எடுத்துக்கலாம். டொமைன் எடுத்து இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 2 3 எக்ஸெட்ரா இந்த நம்பர்லாம் எடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணுறோம். அப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த 3x + 2. அப்போது இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் 1. அப்போது எஃப் ஆஃப் 1ன்னு போடுவோம். இந்த 3 × 1 + 2. அப்போது 3 + 2 இஸ் த 5. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் நம்பர் எஃப் ஆஃப் 2ன்னு அப்ளை பண்ணோம்னா 3 × 2 + 2. 3 2s are 6 6 + 2 இஸ் த 8. அடுத்தது 3ன்னு அப்ளை பண்ணலாம். எஃப் ஆஃப் 3 ஈக்குவல் டு 3 × the 3 + 2 ஈக்குவல் டு 9 9 + 2 11 அப்படின்னு கிடைக்குது. எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸெட்ரா இது எத்தனை நம்பர் சொன்னால் போட்டே போகலாம். எத்தனை நம்பர் ரிசல்ட்டு நமக்கு எத்தனை ரிசல்ட்னா வந்துகிட்டே இருக்கும். இங்கே கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் என்ன கேட்டுக்கான்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த இமேஜஸ் ஆஃப் 1 2 3. இமேஜஸ் ஆஃப் 1 2 3 அதான் கொஸ்டின் கேட்டுக்கான். இமேஜ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். இமேஜ்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். ஒன்று அப்ளை பண்ணால் நமக்கு 5 கிடைக்குதா? இப்போ 1 இமேஜ் தான் உனக்கு 5. 2ன்னு அப்ளை பண்ணும்போது 8 கிடைக்குதா? அப்போ 2 இமேஜ் தான் 8.
3 அப்ளை பண்ணால் நமக்கு 11 கிடைக்குது. அப்போது 3யோட இமேஜ் என்னது 11. அப்போது இமேஜஸ் ஆஃப் 1 2 3 is 5 8 11 அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் ப்ரீ இமேஜஸ் ஆஃப் த 29 and 53 அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ தந்திரிக்க ஈக்குவேஷன் பார்ப்போங்க. தந்திரிக்க ஈக்குவேஷன் வந்து 3x + 2. அப்போது 3x + 2 = ஒரு ப்ரீ இமேஜ் எடுத்துக்கலாம் 29. அப்போ இந்த 2 ரைட்டில் கொண்டு வந்துடு. 3x = the 29 - 2 = 27. அப்போது x = the 27 டிவைடட் பை 3. இந்த 3 மல்டிபிள் ஆகிறதுனால ரைட் வந்தால் டிவைட் ஆயிரும். டிவைட் ஆனால் 9. அப்போ இந்த இடத்துல x = 9 அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்குது. எக்ஸோட வேல்யூ 9, நமக்கு 9 கிடைக்குது. அப்போது 9 தான் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ப்ரீ இமேஜ். 9 தான் என்னது ப்ரீ இமேஜஸ் ஆஃப் த 29. இப்போ 29 ப்ரீ இமேஜ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா 9. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீ இமேஜஸ் ஆஃப் த 53 கேட்டிருக்கான். அப்போ தந்திருக்க ஈக்குவேஷன் = 53 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போது 3x = இந்த 53, இந்த 2 ரைட்டில் கொண்டு வந்தோம்னா மைனஸ் ஆகும். இப்போ 51. அப்போ x = இந்த 51 டிவைடட் பை 3 அப்படின்னு போடுவோம். அப்போது இந்த 17 டைம்ஸ் வந்து டிவைட் ஆகுது. இப்போ x = 17 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. அப்போது 51 ப்ரீ இமேஜ். அப்போது ப்ரீ இமேஜ் ஆஃப் 51 is 17 அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ப்ரீ இமேஜஸ் ஆஃப் 51 is the 7. ஃபைண்ட் த டைப் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் சொல்லி பார்க்க போகிறோம். டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கும்போது அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஸ்டினில் பாருங்கள். த ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் நேச்சுரல் நம்பர் டு நேச்சுரல் நம்பர் சொல்லியிருக்கான். ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் நேச்சுரல் நம்பர் டு நேச்சுரல் நம்பர். அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரல் நம்பருங்கிறது ஒரு டொமைன், இந்த ரெண்டாவது நேச்சுரல் நம்பருங்கிறது கோடொமைன். அப்போ நேச்சுரல் நம்பர்னால் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தா 1ல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதெல்லாம் 1 2 3 4 எக்ஸட்ரான்னு போடச்சு. ரெண்டாவது கோடொமைனும் அதே தான் 1 2 3 4 நேச்சுரல் நம்பர். அதனால் 1 2 3 4 எக்ஸட்ரா அப்படின்னு போட்டாச்சு. இப்போ ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம ஒரு ரிசல்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்தோம். அது என்ன ரிசல்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த 1ங்கிறது அப்ளை பண்ணும்போது 5 கிடைச்சிது. இப்போ 1ன்னு அப்ளை பண்ணால் 5. அப்போ 1 இஸ் ரிலேஷன் டு த 5 அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். 1 இஸ் ரிலேஷன் டு த 5. சரி, 1 இஸ் ரிலேஷன் டு த 5. நெக்ஸ்ட்டு 2 அப்படின்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள். 2ன்னு அப்ளை பண்ணால் 8 அப்படின்னு கிடைக்குது. அப்போ 2ங்கும்போது 8. அப்போது இந்த இடத்துல 8 அடுத்து 11 போட்டு வச்சுக்கிறேன். அப்போது 2ன்னு அப்ளை பண்ணால் 8. அப்போது 3ன்னு அப்ளை பண்ணால் 11 கிடைக்குது. இங்கே எக்ஸட்ரா இந்த 3ன்னு அப்ளை பண்ணால் 11. அப்போது இதில் பாருங்கள், இதையும் தவிர மீதி நம்பர்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்குது. இதில் கோடமில் இருக்குது. அப்போது நம்ம பார்க்குறோம் the range வந்து not equal to the codomain. range is not equal to the codomain அப்படின்னு சொல்லலாம். அது into function சொல்லலாம். அல்லது there is no pre-images of codomain elements அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், the into function சொல்லலாம். the range is not equal to the codomain சொல்லும்போது அது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது into function அப்படின்னு நம்ம படிக்கும். அதாவது ரேஞ்சு is not equal to codomain அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா there is into function அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். that is the into function. range is not equal to codomain அப்படின்னு வந்தாவே என்னது அது into function அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததில் என்னன்னு பார்த்தோம், 1-to-1 ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம். அதாவது டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் த டொமைன் ஹேவிங் த டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் இன் த கோடொமைன். அப்போ அது 1-to-1 ஆச்சு. அப்போ அடுத்தது the range is not equal to codomain. ரேஞ்ச் வந்து not equal to codomain. அப்போ into ஃபங்க்ஷன் வருது. therefore டோட்டலாக ஃபைனலாக அது எப்படி எழுதுதுன்னு பார்த்தா type of function is 1-to-1 and into function. 1-to-1 and into function அப்படின்னு இதை சொல்லலாம். The example 1.16, a forensic scientist can determine the height of a person based on the length of the thigh bone. They usually do using the function h of b equal to 2.47b plus 54.10.
where B is the length of the thigh bone. The thigh bone அப்படின்னா அந்த தொடை எலும்புன்னு அர்த்தம், தொடை எலும்பு. சரி, அதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the check if function h is 1 to 1. Second one, also find the height of the person if the length of his thigh bone is 50 cm. The third one, find the length of the thigh bone if the height of a person is 147.96 cm. H of B equal to 2.47 B plus 57.10. Next, first division, check it 1 to 1 function. இந்த 1 to 1 ஃபங்க்ஷனா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறோம்னா, B1 B2 அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு எடுத்துக்கலாம். அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா H ஆஃப் B1 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா H ஆஃப் B2க்கு ஈக்குவல் சொல்லி அப்படி எடுத்துக்கலாம். அப்போது B இருக்கிற இடத்துல B1 சொல்லி இங்கே அப்ளை பண்ணுவோம். அப்போது 2.47 B1 ப்ளஸ் 57.10 ஈக்குவல் டு B2ன்னு சொல்லி இதில் அப்ளை பண்ணினா 2.47 B2 ப்ளஸ் 57.10 அப்படின்னு கிடைக்கும். அப்போ இந்த வேல்யூ இந்த விட ஈக்குவலாக கேன்சல். அதேமாதிரி இது ஈக்குவலாக இருக்குது, ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இப்போ B1 ஈக்குவல் டு B2 அப்படின்னு கிடைக்குது. B1 ஈக்குவல் டு B2. அப்போது என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து 1 to 1 அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் த டொமைன் ஹேவிங் த டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இன் கோடொமைன் அப்படின்னு சொல்லி, டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டொமைன் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இன் கோடொமைன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ B1 ஈக்குவல் டு B2ன்னு ஒருத்தனால இது 1 to 1 ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம். therefore it is 1 to 1 function. It is the 1 to 1 function. Equal to 50. Find height தான் அதில் கேட்டுக்கலாம். இப்போ தந்திருக்க ஈக்குவேஷன் நம்ம பாருங்கள் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். H of B ஈக்குவல், அப்போது H of B ஈக்குவல் 2.47 B ப்ளஸ் 57.10. அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதியாச்சு. அந்த ஈக்குவேஷனில் B இருக்கிறதுல 50ங்கிறத அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ H of 50 ஈக்குவல் டு, இப்போ B ப்ளஸில் 2.47 இன்ட்டு 50 ப்ளஸ்ஸு 57.10 அப்படின்னு எழுதலாம். தப்போ H ஈக்குவல் டு என்ன ஒரு இந்த இடத்துல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டையும் மல்டி பண்ணுறோம். ரெண்டையும் மல்டி பண்ணால் 123.50 கிடைக்குது, ப்ளஸ்ஸு 57.10. இப்போ H ஈக்குவல் டு ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது 177.60 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்குது. இதான் வந்து ஹைட்டு. தேர்ட் டிவிஷன், ஹைட் வந்திருக்காங்க 147.96 சென்டிமீட்டர். ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த தை போன். தை போனுங்கிறது பி வந்து வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சரி, அப்போ தந்திருக்க ஈக்குவேஷன் எப்போ முன்னாடி தந்திருக்காங்க அதே ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம். முன்னாடி தந்திருக்க ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா F of B ஈக்குவல் 2.47 B ப்ளஸ் 57.10னுக்கா H of B ஈக்குவல் டு 2.47 B ப்ளஸ் 57.10. அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து நம்ம இங்கே எழுதிக்க போகிறோம். அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதினோம்னா H of B ஈக்குவல் 2.47 B ப்ளஸ் 57.10. இப்போ இதில் வந்து H of B உடைய வேல்யூ ஹைட் வந்து தந்துட்டான். எவ்வளோனா 147.96 தந்தாச்சு, அந்த பிளேஸில் போட்டாச்சுங்க. இப்போ 2.47 B ப்ளஸ் 57.10. இந்த 57.10 லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வந்துடலாம். 147.96 இந்த லெஃப்ட் சைடில் இதை லெஃப்டில் கொண்டு வந்துட்டோம்னா மைனஸ் ஆயிரும். அப்போ 57.10 ஈக்குவல் டு 2.47 B. இப்போது இதில் பாருங்கள், ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா 93.86 ஈக்குவல் டு 2.47 B அப்படின்னு கிடைக்கும். அப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த B ஈக்குவல் டு 93.86 டிவைடட் பை த 2.47 எழுதலாம். அப்போது B ஈக்குவல் டு 38 சென்டிமீட்டர். இதை டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் 38 சென்டிமீட்டர் கிடைக்கும். பிங்கிறது என்னென்னா தைபோன். தைபோனுடைய லென்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனை என்ன அப்படி பார்த்தோம்னா, ரேஞ்சு ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன்றே ஒன்று இருந்துச்சுன்னா, ரேஞ்ச் வந்து ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா, ரேஞ்ச் வந்து ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் மட்டுமே இருந்துச்சுன்னா அது கான்ஸ்டன்ட்டு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். அப்போ ரேஞ்ச் ஆஃப்
F is one element அதாவது only one element கூட சொல்லலாம். the only one element occur is called கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, ரேஞ்ச் வந்து ஒரே ஒரு ரேஞ்சு தான் இருக்கணும். ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா ரேஞ்ச் வந்து ஒன்லி ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போது உதாரணமாக பார்த்தோன்னா டயக்ராம் போட்டு பார்க்கும்போது இது வந்து ஏ, இது பின்னு எடுத்துக்கலாம். இதில் பார்த்தோன்னா 1 2 3 இங்கே பார்த்தோன்னா 5 6 7 எடுத்துட்டோம்னா இப்போ இந்த ஒன்றுடைய 1 இஸ் மேப்பிங் டு த 6, 2 இஸ் மேப்பிங் டு 6, 3 இஸ் ஆல்சோ மேப்பிங் டு 6. இப்போது எல்லாத்துக்கும் டொமைனில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்குது. டொமைனில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே இமேஜ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், இந்த இடத்துல கான்ஸ்டன்ட்டு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். டொமைனில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு இமேஜ் இது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதர்வைஸ் இது என்ன சொல்லலாம், இந்த 6ங்கிறது என்னது, 6ங்கிறது இந்த இடத்துல ரேஞ்சு. அப்போது ரேஞ்சுங்கிறது ஒன்லி ஒன் எலிமெண்ட் தான் இருக்குது. இது கோடொமைனில் ரேஞ்சுங்கிறது ஒன்லி ஒன் எலிமெண்ட் இருக்குது. அப்போது ஒரே ஒரு ரேஞ்சு தான் நமக்கு கிடைக்குது, 6ன்னு கிடைக்குது. அப்போது இந்த 6ங்கிறது ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் வர்றதுனால ரேஞ்சு ஒன்லி ஒன்றா இருக்கிறதுனால இது கான்ஸ்டன்ட்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். பிங்கிறது கோடொமைனு. இப்போ டொமைன் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து 1 2 3, கோடொமைன் எலிமெண்ட்ஸும் நமக்கு 1 2 3. இப்போ 1 இஸ் மேப்பிங் டு 1, 2 இஸ் மேப்பிங் டு 2, 3 இஸ் மேப்பிங் டு 3. அதாவது 1ஓட இமேஜ் வந்து 1 தான் வருது, 2ஓட இமேஜ் 2 தான் வருது, 3ஓட இமேஜ் 3 தான் வருது. அதாவது இமேஜ் ஆஃப் 1 இஸ் த 1, இமேஜ் ஆஃப் 1 ப்ரீ இமேஜஸ் ஆஃப் 1 இஸ் ஆல்சோ த 1. அப்போ அது இமேஜும் ப்ரீ இமேஜும் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் கூட நம்ம சொல்லலாம். அதாவது நம்ம கண்ணாடி முன்னாடி நம்ம நின்று பார்க்கும்போது நம்மளே தெரிகிற மாதிரி, கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நம்ம பார்த்தா நாமளே தெரிஞ்சோம்னா அதுதான் நம்ம ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். இப்போது ஒன்றுடைய இமேஜ் வந்து 1, அதேமாதிரி ஒன்றுடைய ப்ரீ இமேஜும் நமக்கு 1 தான். அப்போது இமேஜு 1 கிடைக்குது, ப்ரீ இமேஜு 1, இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது என்னது, ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த ரேஞ்சு கிடைக்குது இல்லையா. அப்போது உதாரணமாக பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல 1 2 3, அதாவது இதே நம்பர் எடுத்துக்கலாமே 1 2 3. இங்கே பார்க்கும்போது 5 6 7, 1 இஸ் மேப்பிங் டு த 7, 2 இஸ் மேப்பிங் டு 6, 3 இஸ் மேப்பிங் டு 5 அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இதில் 1உடைய இமேஜ் வந்து 7, 2உடைய இமேஜ் வந்து 6, 3உடைய இமேஜ் வந்து 5. அப்போது எது ரேஞ்சு அப்படின்னு பார்த்தா அப்போ 5 6 7 தான் நமக்கு ரேஞ்ச். இப்போ 5 6 7 இதெல்லாமே எதில் இருக்குது, ஒரு ரியல் நம்பரில் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரியல் நம்பரில் இருந்துச்சுன்னா அது ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன். அதாவது ரேஞ்ச் வந்து ரியல் வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா, ரியல் வேல்யூவில் சப்செட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ரியல் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன்லாம். அதாவது உதாரணம் பார்த்தா ரேஞ்ச் என்னது, ரேஞ்சுங்கிறது ரேஞ்ச் ஈக்குவல் டு 5 6 7 இஸ் த சப்செட் ஆஃப் த ரியல் நம்பர். அப்போது ரேஞ்ச் வந்து ரியல் நம்பரில் சப்செட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து 1.17 ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ரிலேஷன் டு ரியல் நம்பர் டு ரியல் நம்பர், ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ரியல் நம்பர் டு ரியல் நம்பர். ஈக்குவேஷன் வந்து f of x ஈக்குவல் 3x மைனஸ் 5, ஃபைண்டு a அண்டு b அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இதில் பார்க்கும்போது ஏங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். ஏங்கிறது ஒரு ஏ, இது பி. இது வந்து ஏ முதல் வரக்கூடிய நம்பர் வந்து டொமைனை சேர்ந்தது. ரெண்டாவது வரக்கூடிய நம்பர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அது கோடொமைனை சேர்ந்தது. இது டொமைனு, இது கோடொமைன், இது கோடொமைன் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னொன்று கூட சொல்லலாம், ஏவுடைய இமேஜ் என்னன்னு பார்த்தா 4, ஏவுடைய இமேஜ் வந்து 4, அல்லது 4உடைய ப்ரீ இமேஜ் வந்து ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்போ 1உடைய இமேஜ் வந்து பி. இப்போ பியுடைய ப்ரீ இமேஜ் வந்து 1, 1உடைய இமேஜ் பி, பியுடைய ப்ரீ இமேஜுங்கிறது நம்ம 1 அப்படின்னு. நம்ம ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் பிளேஸில் இன்புட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல இதுதான் இன்புட்டு. முதல்ல ஒரு டொமைனில் தான் நம்ம இன்புட் பண்ணுவோம்.
அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3x மைனஸ் 5. இன்புட் என்னது டொமைன் எலிமெண்ட் தான் இன்புட்டு. அப்போ இன்புட் ஏங்கிறது போடலாம். அப்போ எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸில் ஏன்னு போடுவோமா, எக்ஸ் ப்ளஸில் ஏ, அப்போ 3 ஆச்சு மைனஸ் 5. அப்போது ஈக்குவல் டு என்ன வரும், இன்புட் போட்டால் அவுட்புட் வரணும். அவுட்புட் எதில் வரும், கோடமையில் வரும். கோடமை எலிமெண்ட் என்ன 4. இப்போ 4 இங்கே எழுதிக்கலாம். அப்போது 3a ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் 5 அப்படிங்கிறது ரைட்டில் கொண்டு போயிடலாம். இப்போது 4 + 5 கிடைக்கும். அப்போது 3a ஈக்குவல் டு 9. அப்போது a ஈக்குவல் டு 9/3. அப்போது a ஈக்குவல் டு 3 அப்படின்னு சொல்லி வேல்யூ கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் ஒன்றுங்கிறது டொமைன் எலிமெண்ட்டு, இது பிங்கிறது கோடொமைன் எலிமெண்ட். அப்போ இந்த ஒன்றுங்கிறது அந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணலாம். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த 3x மைனஸ் 5. அப்போ இந்த இடத்துல எஃப் ஆஃப் 1 இந்த ஒன்றுங்கிறத அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸில் 1 மைனஸ் 5. ஒரு அவுட்புட்டு, அதாவது நமக்கு கோடொமைனில் தான் அவுட்புட் வரும். அப்போது கோடொமைன் எலிமெண்ட் எடுத்து இங்கே எழுதிடலாம் பி. இப்போது இங்கே என்ன வரும்னா இந்த 3 வரும். 3 மைனஸ் 5 ஈக்குவல் டு பி. அப்போது -2 ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு சொல்லிக்குது. அப்போ அவன் கேட்டுக்குது என்ன, ஏவோட வேல்யூ என்ன, பியோட வேல்யூ தான் என்னன்னு கேட்டிருக்கான். அப்போது ஏ ஈக்குவல் டு 3, b ஈக்குவல் டு -2 அப்படி. 19 இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ரியல் நம்பர் டு ரியல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ தந்திருக்க ரியல் நம்பர் டு ரியல் நம்பர்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஆல் த நம்பர்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் 0, அப்போ இந்த ஃப்ராக்ஷனு எல்லாமே அதில் வந்துடும். அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த 2x + 7. இங்கே லிமிட் தந்திருக்கான் எக்ஸு லெஸ் தென் -2 ரியல் நம்பரில் -2 விட சின்ன நம்பர். எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா -2 விட சின்ன நம்பர். -2 விட சின்ன நம்பர் அப்படின்னா என்ன வரும், மைனஸை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன நம்பர்னா பெரிய நம்பர்ஸ் தான் சின்ன நம்பர்ஸ். அப்போது இதுக்கு அடுத்த நம்பர்னா -3, -4, -5 எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். அடுத்தது இதில் லிமிட் முதல் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் -2 <= x <3 அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அப்போ இங்கே வந்து ஈக்குவல் சைன் வரதுனால -2ன்னு எடுத்துக்குவோம். அப்போ x = -2 எது வரைக்கும் வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா <3 அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அப்போ 3 விட சின்னது வந்து 2. அப்போ -2லேருந்து +2 வரைக்கும் வேல்யூ சொன்னோம். -2, -1, 0, 1, 2. அடுத்தது இதில் பாருங்கள் இந்த x = இந்த லிமிட்டு மட்டும் பாருங்கள். இந்த x the greater than or equal to 3. x is a greater than or equal to 3. அப்போது ஈக்குவல் சைன் வந்தாவே இந்த 3 நம்ம எடுத்துக்குவோம். அப்போ 3 எடுத்துக்கணும். கிரேட்டர் தென்னா 3 விட பெருசு என்னது 3, 4, 5 எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ்லாம் அது போயிட்டே இருக்கும். இப்போ இதில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் 4 அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எஃப் ஆஃப் 4. இப்போ 4ங்கிறது லிமிட்டை பாருங்களேன். லிமிட்டில் 4 எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள். 4ங்கிறது இதில் வருது 4. அப்போது தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் தான் 4ங்கிறது அப்ளை பண்ணணும். அப்போது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3x - 2. 4ங்கிறது தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் வருதுனால எக்ஸ் ப்ளஸில் 4ன்னு அப்ளை பண்ணோம்னா 3 × 4 - 2. அப்போது 12 - 2 ஈக்குவல் டு 10ன்னு கிடைக்கும். அடுத்தது செகண்ட் ஒன் எஃப் ஆஃப் -2 அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எஃப் ஆஃப் -2 அப்படிங்கும்போது -2 எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். -2 வரக்கூடிய ஈக்குவேஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது x² - 2. அப்போது x² - 2ல் தான் அப்ளை பண்ணணும். அப்போது எஃப் ஆஃப் 2ன்னு போகும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு x² - 2ல் அப்ளை பண்ணணும். அப்போது எக்ஸு ப்ளஸில் -2ன்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா -2² - 2 -2 ஸ்கொயர் பண்ணால் 4 - 2 ஈக்குவல் டு 2. அப்படி தேர்ட் டிவிஷன் எஃப் ஆஃப் 4 ப்ளஸ் 2f ஆஃப் 1. முன்னாடியே நமக்கு தெரியும் எஃப் ஆஃப் 4 உடைய வேல்யூ 10 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஆல்ரெடி we find எஃப் ஆஃப் 4 ஈக்குவல் டு 10 அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ரெண்டாவது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா 2 × எஃப் ஆஃப் 1. 2f ஆஃப் 1 வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது ஒன்றுங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செகண்ட் இன்டர்வல் இருக்குது. இந்த 1 is lies in the செகண்ட் இன்டர்வல். அப்போது செகண்ட் இன்டர்வல் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். இந்த கொஸ்டினில் செகண்ட் இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்க்க 2f ஆஃப் 1 வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா x = 1ன்னு போட்டோம் இல்லையா, 1. இப்போ 1 lies in செகண்ட் இன்டர்வல்.
இப்போ செகண்ட் இன்டர்வலுக்கு செகண்ட் இன்டர்வல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் -2 -2 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸு லெஸ் தென் 3 இதுதான் ஒன்றுங்கிறது வருது. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம ஒன்றுங்கிறது அப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ 2 ஆஃப் எஃப் ஆஃப் 1 ஈக்குவல் இதை ஒன்றுங்கிறது இதில் அப்ளை பண்ணோம்னா 2 முன்னாடி அப்படியே வச்சுக்கலாம். இந்த 1 ஸ்கொயர் இந்த -2 அப்படின்னு எழுதுவோம். அப்போது 2 இன்ட்டு 1 ஸ்கொயர் இஸ் த 1 -2ன்னு வரும். அப்போ 1 - 2 இஸ் த -1. அப்போ 2 இன்ட்டு த -1 ஈக்குவல் டு த -2 அப்படின்னு கிடைக்குது. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது என்னது டோட்டலாக எஃப் ஆஃப் 4 ப்ளஸ் 2f ஆஃப் 1. அப்போது எஃப் ஆஃப் 4 ப்ளஸ் 2f ஆஃப் 1. எஃப் ஆஃப் 4க்கு வேல்யூ 10, 2f ஆஃப் 1 வேல்யூ -2. அப்போது 10 - 2 வேல்யூ இஸ் த 8. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் டிவிஷன் f of 1 minus 3 f of 4 divided by f of minus 3. First we find f of 1. The 1 is lies between the second interval. The second interval. The second interval question is the equation is f of x equal to the x square minus 2. We put the x place 1 f of 1. Oh, 1 square minus 2. Oh, 1 square na 1 minus 2 போடும்போது -1. நெக்ஸ்ட் பாருங்க f of 4 வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். f of 4 to find 3 f of 4 ன்னு எடுத்துக்கலாமே. அப்போது இந்த இடத்துல 4ங்கிறது எந்த இன்டர்வல் இருக்குன்னு பார்ப்போம். 4 is lies between the third interval. அப்போ தேர்ட் இன்டர்வல் இருக்குது. அப்போது தேர்ட் இன்டர்வல் ஈக்குவேஷன் முதல் எழுதுவோம். 3x - 2 இதில் வந்து 4ங்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். அப்போது இங்கே முன்னாடி வந்து 3 இருக்கா, 3 அப்படியே வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு எக்ஸு ப்ளஸில் 4ம் போடுறோம். 3 × 4 - 2. அப்போது முன்னாடி 3 இருக்குது அப்படியே வச்சுக்கிறேன். 3 4 are 12, 12 - 2 வரும். அப்போது 3 × 12 - 2 10. இப்போ 3 × 10 ஈக்குவல் டு the 30. அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு f of -3 வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். டு ஃபைண்ட் f of -3. இப்போ -3 எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். -3 is lies between -3 எந்த இன்டர்வலில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the first interval ஈக்குவேஷன் வந்து f of x equal to the 2x + 7. அப்போ இதில் எக்ஸ் ப்ளஸில் நம்ம -3 அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ -3 ஈக்குவல் 2 × -3 + 7. அப்போ ஈக்குவல் டு 2 × -3 -6 + 7 ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு நம்ம கிடைக்குது. இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். இந்த டோட்டல் ஈக்குவேஷன்லேயே நம்ம அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். அப்போ f of 1 minus 3 f of 4 divided by f of -3 equal to f of 1க்கு வேல்யூ வந்து -1. அடுத்தது -3f of 4. 3f of 4 வேல்யூ 30 divided by f of -3 வேல்யூ is the 1. அப்போது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் -31 divided by 1. அப்போது -31. 1.4ல் செகண்ட் சம் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்படின்னு சொல்லி ஃபங்க்ஷன் இருந்திருக்காங்க. அப்போ ஏங்கிறது என்னன்னு பார்த்தா டொமைனு, பிங்கிறது கோடொமைன். ஒரு ஈக்குவேஷன் இருந்திருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு x/2 -1. அப்போ ஏங்கிறது ஒரு செட்டு இருந்திருக்காங்க, பிங்கிறது ஒரு செட் இருந்திருக்காங்க. ஏ செட்டு தான் நம்மளுக்கு டொமைனு, பி செட் எலிமெண்ட்ஸ் தான் கோடொமைன் எலிமெண்ட்ஸ். இப்போது ஏ செட்டில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து
இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷனை அப்ளை பண்ணுறோம். அப்ளை பண்ணது வரக்கூடிய ரிசல்ட்டு தான் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வரக்கூடிய ரிசல்ட்டு தான் நமக்கு என்னது ரேஞ்ச். சரி, இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை 2 - 1 இதை ஈக்குவேஷன். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்னது 2 எடுத்து அப்ளை பண்ணுவோம். அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2ன்னு போடுவோம். 2ன்னு போட்டு என்ன வரும் 2/2 - 1. அப்போ 2/2ங்கிறது 1 நேரம் 1 - 1 ஈக்குவல் டு 0. அடுத்து ரெண்டாவது நம்பர் என்னது 4. அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 4ன்னு போடுவோம். அப்போது 4/2 - 1. 4/2 போட்டால் 2ன்னு வரும். 2 - 1 ஈக்குவல் டு 1. மூணாவது நம்பர் 6. அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 6ன்னு அப்ளை பண்ணலாம். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 6. அப்போது 6/2 - 1. அப்போது 3 - 1 ஈக்குவல் டு 2. நாலாவது நம்பர் பாருங்கள், இங்கே 10ன்னு இருக்குது. 10 எடுத்து அப்ளை பண்ணுவோம். அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 10. அப்போது 10/2 - 1. 10/2ன்னு போடும்போது நமக்கு 5. அப்போது 5 - 1 ஈக்குவல் டு 4. அடுத்தது ஃபிஃப்த்து நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 12. அந்த 12 எடுத்து எக்ஸ் பிளேஸில் அப்ளை பண்ணுவோம். அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 12 இம்ப்ளைஸ் the 12/2 - 1. அப்போது 6 - 1 ஈக்குவல் டு 5 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. இப்போ என்ன அப்ளை பண்ணோம் 2ன்னு அப்ளை பண்ணோம். என்ன அவுட்புட் கிடச்சது 0 கிடச்சிது. 4ன்னு இன்புட்டு, 4 இஸ் த இன்புட்டு, அவுட்புட்டுங்கிறது 1. 6ங்கிறது இன்புட்டு, அவுட்புட் வந்து 2. 10ங்கிறது ஒரு இன்புட் நம்பர், அவுட்புட் வந்து 4. 12ங்கிறது ஒரு இன்புட் நம்பர், அவுட்புட்டுங்கிறது 5. அப்போது இன்புட்டு வந்து இன்புட்டு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்புட்டு தான் நம்ம வந்து டொமைன் சொல்கிறோம். இந்த அவுட்புட்டு தான் நம்ம ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ 2ன்னு அப்ளை பண்ணால் 0 கிடைக்குதா. அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கேன்னா ஆர்டர்ட் பேர் கேட்டிருக்கான். அப்போது ஆர்டர்ட் பேர். அப்போ ஆர்டர்ட் பேருங்கிறது என்னென்னு பார்த்தா என்ன அப்ளை பண்ணால் என்ன வருது அதான் நமக்கு ஆர்டர்ட் பேர். அப்போ ஆர்டர்ட் பேர் இஸ் த இங்கே என்ன வரும் 2க்கு 0. அப்போது 2, 0. அப்போது 4, 1. அடுத்தது 6, 2. அடுத்தது 10, 4. அது 10, 4. அது 12, 5. 12, 5. இதான் நமக்கு ஆர்டர் பேர். செகண்ட் டிவிஷன் பார்த்திங்கன்னா டேபிள் கேட்டுக்கான். டேபிள். அப்போது டேபிள் அப்படிங்கும்போது நம்ம கிராஃபில் போடுவோம் இல்லையா, எக்ஸ் ஒய்ன்னு சொல்லி போடுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி டேபிளுங்கிற இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். அதாவது டேபிள் இதில் இங்கே ஏபின்னு இருக்குது. அப்போ ஏபின்னு வச்சு நம்ம போடலாம். அப்போ டொமைன் அண்டு கோடொமைன் அப்படின்னு வச்சும் போடலாம். சரி, இந்த இதில் டேபிள் போடும்போது ஏ இது பின்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் என்ன தரோம், நம்ம 2ன்னு அப்ளை பண்ணுறோம் 0ன்னு வருது. அப்போ 2, 0. அப்போ 4 அப்ளை பண்ணால் 1. அப்போது 4, 1. அது 6, 2. 6, 2. அது 10, 4. அடுத்தது 12, 5. 12, 5 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. இதுதான் நமக்கு டேபிள். டேபிள்ங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. வந்து கிராஃப் கேட்டிருக்காங்க. கிராஃப் போடும்போது என்ன செய்வோம், நம்ம நார்மலாக எப்பவும் போகிற மாதிரி தான். இது எக்ஸு, இது ஒய், இது ஆர்ஜின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்போது எது இன்புட் பண்ணுறோமோ அதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இன்புட் வந்து எங்கே வரும்னா 2, 4, 6. அடுத்தது 10, 12. 8, இது 10, இது 12. ரைட். அவுட்புட்டு நமக்கு வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் வந்து 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 இந்த நம்பர்ஸில் வருது. இப்போ பாருங்கள் 2ங்கும்போது 2 வந்து 0 அப்படின்னு வருதா. இப்போ 2, 0. இப்போ 2, 0ங்கிறது நம்ம இதை எடுத்துக்குவோம். இது 2, 0. 4, 1. இப்போ 4, 1. 4, 1. அது 6, 2. அப்போ 6, 2. அப்போ 6, 2. அடுத்தது 8, 6, 2. 8 கிடையாது. அப்போ 10, 4. அப்போ 10, 4. 10, 4. அது 12, 5. 12, 5. 12, 5. இதுதான் நம்மளுக்கு கிராஃப். நேச்சர் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அப்போது டொமைனும் நேச்சர் நம்பர் தான், கோடொமைனும் நேச்சர் நம்பர் தான். நேச்சர் நம்பரும் எதுவும் ஸ்டார்ட் ஆகும் 1ல் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதேமாதிரி நேச்சர் நம்பரும் 1 தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 இந்த மாதிரி வரக்கூடிய நம்பர் தான் நேச்சர் நம்பர்ஸ். அப்போது நேச்சர் நம்பரை எடுத்து இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணுறோம். அப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும். அந்த அவுட்புட்டு தான் என்னது ரேஞ்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். சரியா. இந்த இடத்துல பாருங்கள் எக்ஸ் பிளேஸில் ஒரு நேச்சர் நம்பர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு அப்ளை பண்ணுறேன். அப்போது இந்த இடத்துல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2x - 1 ஈக்குவேஷனில் 1ன்னு போகிறோம். எஃப் ஆஃப் 1 ஈக்குவல் டு 2 × 1 - 1. இப்போது 2 - 1 ஈக்குவல் டு 1ன்னு கிடைக்குது. அடுத்தது ரெண்டாவது நேச்சர் நம்பர் என்ன 2ன்னு போகிறோம்.
அப்போ 2 into 2 minus 1 equal to 2 into 2 4. 4 minus 1 3 அப்படின்னு கிடைக்கும். மூணாவது ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் செக் பண்ணி பார்ப்போம். 2 into 3 minus 1 6 minus 1 equal to 5. நாலாவது ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் போட்டோம்னா 2 into 4 minus 1 அப்போ 8 minus 1 equal to 7. இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் எக்ஸட்ரா போட்டு போகலாம். இந்த மாதிரி போட்டுட்டு எக்ஸட்ரா போட்டு போகும்போது நம்பர் 1 2 3 4 நேச்சுரல் நம்பர் அப்ளை பண்ணோம். இங்கே ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் தான் கிடைக்குது. சரியா? அப்போ இது வந்து 1 to 1 பட் நாட் ஆன் 2 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும். வந்த ரிசல்ட்டை வந்து ஆர்டர் பேர்ஸை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா இந்த ஏரோ டயக்ராமில் போட்டு பார்க்குறோம். அப்போது டொமைன் கோடொமைன் போட்டாச்சு. டொமைனுங்கிறது நேச்சுரல் நம்பர் தான், கோடொமைனுங்கிறது நேச்சுரல் நம்பர் தான். இப்போ நம்ம ஆர்டர் பேரில் பார்த்தோம் 1,1ன்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஆர்டர் பேரில் 2,3ன்னு பார்த்தோம், 3,5 4,7 அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அப்போ 1 இஸ் ரிலேஷன் டு 1, 2 இஸ் ரிலேஷன் டு 3, 3 இஸ் ரிலேஷன் டு 5, 4 இஸ் ரிலேஷன் டு 7 அப்படின்னு வருது. இப்போ நம்ம ரேஞ்சு கிடைக்குது. இந்த ரேஞ்சுங்கிறது என்னது? ரிசல்ட்டு தான் ரேஞ்சு. என்ன ரிசல்ட் வந்தது? 2 1 1 3 5 7 அதான் நமக்கு ரேஞ்சு. அப்போ ரேஞ்சு என்னன்னு பார்த்தோம்னா ரேஞ்சுங்கிறது 1 3 5 7. இந்த ரேஞ்சுங்கிறது கோடொமைனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம். ரேஞ்ச் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு கோடொமைனுக்கு. ரேஞ்ச் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு கோடொமைன். அப்போ ரேஞ்ச் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு கோடொமைனாக இருந்துச்சுன்னா அது இன்டூ அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போது therefore இட் இஸ் இன்டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இட் இஸ் இன்டூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ அதே நேரத்தில் பாருங்களேன், 1 இஸ் ரிலேஷன் டு 1, 2 இஸ் ரிலேஷன் டு 3, 3 இஸ் ரிலேஷன் டு 5, 4 இஸ் ரிலேஷன் டு 7க்கு. அப்போது டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் தி டொமைன் ஹேவிங் த டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இன் கோடொமைன் அப்படின்னு வருது. அப்போ இது 1 to 1 சொல்லலாம். அப்போது டோட்டலாக இதை எப்படி சொல்ல முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக நம்ம சொல்கிறது therefore the function is 1 to 1 and into function அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். 1 to 1 and into function. 1 to 1 என்னன்னு பார்த்தோம்? டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் த டொமைன் ஹேவிங் த டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் த கோடொமைன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இன்டூன்னு என்னென்னு பார்த்தோம்? இன்டூங்கிறது இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ரேஞ்ச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு கோடொமைன். ரேஞ்சுங்கிறது 1 3 5 7. கோடொமைங்கிறது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 எக்ஸட்ரா அப்படி போயிட்டே இருக்கு. ரெண்டு நாட் ஈக்குவல். அப்போ அது இன்டூன்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்போ ஃபைனலாக த ஃபங்க்ஷன் இஸ் 1 to 1 அண்டு இன்டூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்ல முடியும். So that f from n to n, f function from n to n. அப்போ என்னங்கிறது ஃபஸ்ட்டு என்னங்கிறது ஒரு டொமைனு, ரெண்டாவது என்னங்கிறது ஒரு கோடொமைன். அப்போ நேச்சுரல் நம்பரை எடுத்து இந்த எஃப்பில் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம வரக்கூடிய ரிசல்ட்டும் ஒரு நேச்சுரல் நம்பர். அப்போ இது 1 to 1 அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க. இப்போது m ஈக்குவல் டு 1 2 3 4 எக்ஸட்ரா இந்த நம்பர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம், இந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். இப்போ m பிளேஸில் 1ன்னு அப்ளை பண்ணோம்னா f of 1 ஈக்குவல் த 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு த 1 ப்ளஸ் 3. அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 5 அப்படின்னு கிடைக்குது. அப்போ f of 2 போது m பிளஸில் 2 ஸ்கொயர், m பிளஸில் 2. அப்போ இங்கே கான்ஸ்டன்ட் வந்து 3. 2 ஸ்கொயர்னால் 4, 4 ப்ளஸ்ஸு 5 9. அடுத்தது f of 3 ஈக்குவல் இந்த 3 ஸ்கொயரு, m பிளஸில் ஒரு 3, கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஒரு 3. 3 ஸ்கொயர்னால் 9, 9 ப்ளஸ்ஸு 6 ஈக்குவல் த 15. இப்போ f of 4 அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா 4 ஸ்கொயரு, m பிளஸில் 4ம் போட்டாச்சு, m பிளஸில் ஒரு 4, கான்ஸ்டன்ட் வந்து 3. 4 ஸ்கொயர்னால் 16, 16 ப்ளஸ்ஸு 7 ஈக்குவல் டு த 23. சரி, இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்குது. இதில் ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணும்போது இதை முதல்ல அப்ளை பண்ணக்கூடியது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடியது n எல்லாமே டொமைனு, ரெண்டாவது நமக்கு வரக்கூடிய ரிசல்ட்டு எல்லாமே நம்ம ரேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம வரக்கூடிய ரிசல்ட் எல்லாமே ரேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? அப்போ ஒன்றுடைய இமேஜ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா 5, 2க்கு இமேஜ் என்னது 9, 3க்கு இமேஜ் என்னது 15, 4உடைய இமேஜ் என்னது 23. அப்போது டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் த டொமைன் ஹேவிங் த டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இன் கோடொமைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் ஆஃப் டொமைன் ஹேவிங் த டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இன் கோடொமைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்போ இது வந்து 1 to 1 அப்படின்னு ஆயிரும். உதாரணமாக இது கூட நம்ம வந்து ஒரு ஏரோ டயக்ராமில் போட்டு பார்த்தோம்னா, ஏரோ டயக்ராம், இந்த ஏரோ டயக்ராமில் நம்ம ஜஸ்ட் இதை போட்டு பார்த்தோம்னா
இந்த எண்ணுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு எண்ணுங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் நம்பர். அதேமாதிரி ரெண்டாவது வரக்கூடியதும் ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் தான், கோடொமைன். இது வந்து டொமைன், இது டொமைன், இது வந்து கோடொமைன். கோடொமைன் இதில் வந்து 1 எக்ஸட்ரா என்ன சொல்லியிருக்கு, 5 எக்ஸட்ரா 9 எக்ஸட்ரா 15 எக்ஸட்ரா 23. சரி, 1 is mapping to the 1, mapping to 1 is mapping to the 5, the 1 is mapping to the 5. அப்போ 1 is mapping to the 5. Next 2 is mapping to 9, 2 is mapping to the 9. Next 3 is mapping to the 15, 3 is mapping to the 15. 4 is mapping to the 23. அப்போ different element in the domain having the different images in codomain. அப்போ இதை என்ன சொல்லலாம் பார்த்தா, therefore it is 1 to 1, different elements in domain having different images in codomain. அதனால் இது என்னது, இது வந்து 1 to 1 அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். The sixth sum, the A equal 1 2 3 4 and B equal natural number. ஏங்கிறது டொமைன், பிங்கிறது கோடொமைன். ஏன்னா இங்கே ஃபங்க்ஷன் தந்துருக்கான், ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் A to B, ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் A to B. அப்போ ஏங்கிறது என்னென்னா டொமைன், பிங்கிறது கோடொமைன். அப்போ ஏக்கு இங்கே தந்தாச்சு, பிங்கிறது நேச்சுரல் நம்பர். நேச்சுரல் நம்பர் 1ல் ஸ்டார்ட் ஆகி அது போயிட்டே இருக்கும், 1 2 3 4 5 எக்ஸட்ரா அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். அப்போ டிஃபைன் f of x equal to x cube அப்படின்னு சொல்லி தந்திருக்காங்க, ஒரு ஃபங்க்ஷன் தந்திருக்காங்க, இந்த இடத்துல ஒரு ஈக்குவேஷன் தந்திருக்காங்க. இப்போ இதில் என்ன ஃபஸ்ட்டு கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஃபைண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் தான் கேட்டிருக்கான், ஃபைண்ட் த ரேஞ்ச். அப்போது டு ஃபைண்டு ரேஞ்சுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம். ரேஞ்சு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா, இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த ஏவை வந்து இன்புட் பண்ணோம்னா, ஏவை இன்புட் பண்ணால் நமக்கு வரக்கூடிய ரிசல்ட்டு தான் என்னது, ரேஞ்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போது இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிறது இன்புட் வேல்யூ, ஏங்கிறது 1, இந்த 1 வேல்யூ 1ங்கிறது இதில் அப்ளை பண்ணுவோம், 2ங்கிறது எடுத்து இந்த எக்ஸ்பிளேஸில் அப்ளை பண்ணுவோம், 3ங்கிறது எடுத்து இந்த எக்ஸ்பிளேஸில் அப்ளை பண்ணுவோம், 4 எடுத்து இந்த எக்ஸ்பிளேஸில் அப்ளை பண்ணுவோம். என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதுதான் நமக்கு ரேஞ்ச். இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 2 3 4 அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளேஸில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். அப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் கியூப் இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். அப்போது இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு போட்டோம்னா எஃப் ஆஃப் 1 ஈக்குவல் டு 1, 1ன்னு போட்டோம்னா 1 கியூப் அப்படின்னு எழுதுவோம். 1 கியூப் பண்ணால் 1 தான் வரும். அடுத்தது எஃப் ஆஃப் 2, அப்போது 2 வந்து கியூப் பண்ணுறோம், 2 கியூப் பண்ணால் 2 × 2 × 2, அப்போது 8 அப்படின்னு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 3, அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3 அப்படின்னு போடும்போது எஃப் ஆஃப் 3ன்னு போடும்போது அப்போ வந்து 3 வந்து கியூப் பண்ணுறோம், 3 கியூப் பண்ணால் 3 × 3 × 3, அப்போது 27. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 4ன்னு போடும்போது எஃப் ஆஃப் 4 ஈக்குவல் 4 கியூப்னு வரும், 4 × 4 × 4, அப்போ 64 அப்படின்னு கிடைக்கும். அப்போ என்ன ரிசல்ட் என்ன கிடச்சது நம்மளுக்கு, 1 8 27 64. அப்போது இந்த ரிசல்ட்டு தான் என்னது, ரேஞ்ச். அப்போது ரேஞ்சு ஈக்குவல் என்ன நம்பர்ஸ் வந்தது, 1 8 27 64. அப்போ இந்த அவுட்புட் வேல்யூ தான் நமக்கு டைப் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் போது என்னன்னு பார்க்குறோம், ஏங்கிறது இன்புட் வேல்யூ, அதான் நமக்கு டொமைன். இன்புட் வேல்யூ தான் என்னது நம்ம டொமைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். கோடொமைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்கணுமோ, கோடொமைன்கிறது பி தான் நம்ம கோடொமைன். பி வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா நேச்சுரல் நம்பருக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க. நேச்சுரல் நம்பர்னால் என்ன வரும் உனக்கு, 1 2 3 4 5 எக்ஸட்ரா அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும், அதான் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். சரி, அப்போது நமக்கு ரேஞ்ச் என்ன கிடச்சிது, நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ரேஞ்ச் பார்த்தோம். த 1 இஸ் மேப்பிங் டு ஆர் ரிலேஷன் டு த 1, 2 இஸ் ரிலேஷன் டு த 8, 3 இஸ் மேப்பிங் டு த 27, 4 இஸ் மேப்பிங் டு த 24 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல இமேஜஸ் என்ன கிடைக்கும், 1ஓட இமேஜ் வந்து 1ன்னு வருது, 2ஓட இமேஜ் வந்து 8ன்னு வருது, 3ஓட இமேஜ் வந்து 27 அண்டு 4ஓட இமேஜ் வந்து 64. இப்போ நடுவில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எதுவுமே இது கூட எதுவுமே மேப் ஆகலை. அப்போ நடுவில் இருக்க நம்பர்ஸ் எதுவுமே மேப் ஆகலை. அப்போது நடுவில் இருக்க நம்பர்ஸுக்கு எல்லாமே நான் என்ன இல்லை, ப்ரீ இமேஜஸ் இல்லை. அப்போது என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தோன்னா, ரேஞ்ச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த கோடொமைன். ரேஞ்ச் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு கோடொமைன் இருக்குது. சரியா, ரேஞ்ச் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு கோடொமைன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது இன்டூ ஃபங்க்ஷன். ரேஞ்ச் இஸ்
நாட் ஈக்குவல் டு கோடொமைன் அப்படின்னு இருந்தால் அது ஒன் இன்டூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ முதல்ல இது பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் இன் டொமைன் ஹேவிங் த டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இன் கோடொமைன். அப்போ இது 1 to 1 சொல்லிடலாம். ரெண்டாவது ரேஞ்ச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த கோடொமைன். அப்போது இது வந்து நாட்டு இட் இஸ் ஆன் டு அல்லது நாட் இன் இது இட் இஸ் ஏ இன்டூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இது வந்து இன்டூ ஃபங்க்ஷன். அப்போது இந்த இடத்துல எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம்? டிஃப்ரெண்ட்டு த டிஃப்ரெண்ட் elements of domain, different elements of domain having different images in codomain and range another result. Range is not equal to codomain. Therefore it is 1 to 1 and into function. So that f from n to n, f function from n to n. அப்போ என்னங்கிறது ஃபஸ்ட்டு என்னங்கிறது ஒரு டொமைனு, ரெண்டாவது என்னங்கிறது ஒரு கோடொமைன். அப்போ நேச்சுரல் நம்பரை எடுத்து இந்த எஃப்பில் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம வரக்கூடிய ரிசல்ட்டும் ஒரு நேச்சுரல் நம்பர். அப்போ இது 1 to 1 அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க. இப்போது m ஈக்குவல் டு 1 2 3 4 எக்ஸெட்ரா இந்த நம்பர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம், இந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். இப்போ m பிளேஸில் 1ன்னு அப்ளை பண்ணோம்னா f of 1 ஈக்குவல் த 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு த 1 ப்ளஸ் 3. அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 5 அப்படிங்கிறது. அப்போ f of 2 போது m ப்ளஸில் 2 ஸ்கொயர், m ப்ளஸில் 2. அப்போ இங்கே கான்ஸ்டன்ட் வந்து 3. 2 ஸ்கொயர்னால் 4 ப்ளஸ்ஸு 5 9. அடுத்தது f of 3 ஈக்குவல் இந்த 3 ஸ்கொயரு, m ப்ளஸில் ஒரு 3, கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஒரு 3. 3 ஸ்கொயர்னால் 9 ப்ளஸ்ஸு 6 ஈக்குவல் த 15. இப்போ f of 4 அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா 4 ஸ்கொயரு, m ப்ளஸில் 4ம் போட்டாச்சு, m ப்ளஸில் ஒரு 4, கான்ஸ்டன்ட் வந்து 3. 4 ஸ்கொயர்னால் 16 ப்ளஸ்ஸு 7 ஈக்குவல் டு த 23. சரி, இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்குது. இதில் 1ன்னு அப்ளை பண்ணும்போது இதை முதல்ல அப்ளை பண்ணக்கூடியது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடியது n எல்லாமே டொமைனு, ரெண்டாவது நமக்கு வரக்கூடிய ரிசல்ட்டு எல்லாமே நம்ம ரேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம வரக்கூடிய ரிசல்ட் எல்லாமே ரேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? அப்போ ஒன்றுடைய இமேஜ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா 5, 2க்கு இமேஜ் என்னது 9, 3க்கு இமேஜ் என்னது 15, 4உடைய இமேஜ் என்னது 23. அப்போது டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் த டொமைன் ஹேவிங் த டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இன் கோடொமைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் ஆஃப் டொமைன் ஹேவிங் த டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இன் கோடொமைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்போ இது வந்து 1 to 1 அப்படின்னு ஆயிரும். உதாரணமாக இது கூட நம்ம வந்து ஒரு ஏரோ டயக்ராமில் போட்டு பார்த்தோம்னா, ஏரோ டயக்ராம், இந்த ஏரோ டயக்ராமில் நம்ம ஜஸ்ட் இதை போட்டு பார்த்தோம்னா இந்த எண்ணுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு எண்ணுங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் நம்பர், அதேமாதிரி ரெண்டாவது வரக்கூடியதும் ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் தான் கோடொமைன். இது வந்து டொமைன், இது டொமைன், இது வந்து கோடொமைன். இதில் வந்து 1 எக்ஸட்ரா என்ன சொல்லியிருக்கு 5 எக்ஸட்ரா 9 எக்ஸட்ரா 15 எக்ஸட்ரா 23. சரி, 1 is mapping to the 1, mapping to 1 is mapping to the 5, the 1 is mapping to the 5. அப்போ 1 is mapping to the 5. Next 2 is mapping to 9, 2 is mapping to the 9. Next 3 is mapping to the 15, 3 is mapping to the 15. 4 is mapping to the 23. அப்போ different element in the domain having the different images in codomain. அப்போது இதை என்ன சொல்லலாம் பார்த்தா, therefore it is 1 to 1, different elements in domain having different images in codomain. அதனால் இது என்னது, இது வந்து 1 to 1 அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். The sixth sum, the A equal 1 2 3 4 and B equal natural number. ஏங்கிறது டொமைன், பிங்கிறது கோடொமைன். ஏன்னா இங்கே ஃபங்க்ஷன் தந்துருக்கான்,
function from A to B, function from A to B. அப்போ ஏங்கிறது என்னன்னா டொமைன், பிங்கிறது கோடொமைன். அப்போ ஏக்கு இங்கே தந்தாச்சு, பிங்கிறது நேச்சுரல் நம்பர். நேச்சுரல் நம்பர் 1ல் ஸ்டார்ட் ஆகி அது போயிட்டே இருக்கும், 1 2 3 4 5 எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். அப்போ டிஃபைன் f of x equal to x cube அப்படின்னு சொல்லி தந்திருக்காங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷன் தந்திருக்காங்க, இந்த இடத்துல ஒரு ஈக்குவேஷன் தந்திருக்காங்க. இப்போ இதில் என்ன ஃபஸ்ட்டு கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் தான் கேட்டிருக்கான். ஃபைண்ட் த ரேஞ்ச். அப்போது டு ஃபைண்டு ரேஞ்சுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம். ரேஞ்சு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா, இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த ஏவை வந்து இன்புட் பண்ணால் நமக்கு வரக்கூடிய ரிசல்ட்டு தான் என்னது ரேஞ்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போது இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிறது இன்புட் வேல்யூ, ஏங்கிறது 1, இந்த 1 வேல்யூ 1ங்கிறது இதில் அப்ளை பண்ணுவோம், 2ங்கிறது எடுத்து இந்த எக்ஸ்பிளேஸில் அப்ளை பண்ணுவோம், 3ங்கிறது எடுத்து இந்த எக்ஸ்பிளேஸில் அப்ளை பண்ணுவோம், 4 எடுத்து இந்த எக்ஸ்பிளேஸில் அப்ளை பண்ணுவோம். என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதுதான் நமக்கு ரேஞ்ச். இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 2 3 4 அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளேஸில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். அப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் கியூப் இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். அப்போது இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு போட்டோம்னா எஃப் ஆஃப் 1 ஈக்குவல் டு 1, 1ன்னு போட்டோம்னா 1 கியூப் அப்படின்னு எழுதுவோம். 1 கியூப் பண்ணால் 1 தான் வரும். அடுத்தது எஃப் ஆஃப் 2, அப்போது 2 வந்து கியூப் பண்ணுறோம், 2 கியூப் பண்ணால் 2 × 2 × 2 அப்போது 8 அப்படின்னு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 3, அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3 அப்படின்னு போடும்போது எஃப் ஆஃப் 3ன்னு போடும்போது அப்போ வந்து 3 வந்து கியூப் பண்ணுறோம், 3 கியூப் பண்ணால் 3 × 3 × 3 அப்போது 27. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 4ன்னு போடும்போது எஃப் ஆஃப் 4 ஈக்குவல் 4 கியூப்னு வரும், 4 × 4 × 4 அப்போது 64 அப்படின்னு கிடைக்கும். அப்போ என்ன ரிசல்ட் என்ன கிடச்சிது நம்மளுக்கு 1 8 27 64. அப்போது இந்த ரிசல்ட்டு தான் என்னது ரேஞ்ச். அப்போது ரேஞ்சு ஈக்குவல் என்ன நம்பர்ஸ் வந்தது 1 8 27 64. அப்போ இந்த அவுட்புட் வேல்யூ தான் நமக்கு டைப் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் போது என்னன்னு பார்க்குறோம், ஏங்கிறது இன்புட் வேல்யூ, அதான் நமக்கு டொமைன். இன்புட் வேல்யூ தான் என்னது நம்ம டொமைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். கோடொமைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்கணுமா, கோடொமைன்ங்கிறது பி தான் நம்ம கோடொமைன். பி வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா நேச்சுரல் நம்பருக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க. நேச்சுரல் நம்பர்னால் என்ன வரும் உனக்கு 1 2 3 4 5 எக்ஸட்ரா அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும், அதான் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். சரி, அப்போது நமக்கு ரேஞ்ச் என்ன கிடச்சிது, நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ரேஞ்ச் பார்த்தோம். த 1 இஸ் மேப்பிங் டு ஆர் ரிலேஷன் டு த 1, 2 இஸ் ரிலேஷன் டு த 8, 3 இஸ் மேப்பிங் டு த 27, 4 இஸ் மேப்பிங் டு த 24 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல இமேஜஸ் என்ன கிடைக்கும், 1ஓட இமேஜ் வந்து 1ன்னு வருது, 2ஓட இமேஜ் வந்து 8ன்னு வருது, 3ஓட இமேஜ் வந்து 27 அண்டு 4ஓட இமேஜ் வந்து 64. இப்போ நடுவில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எதுவுமே இது கூட எதுவுமே மேப் ஆகலை. அப்போ நடுவில் இருக்க நம்பர்ஸ் எதுவுமே மேப் ஆகலை. அப்போது நடுவில் இருக்க நம்பர்ஸுக்கு எல்லாமே நான் என்ன இல்லை ப்ரீ இமேஜஸ் இல்லை. அப்போது என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தோன்னா ரேஞ்ச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த கோடொமைன். ரேஞ்ச் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு கோடொமைன் இருக்குது. சரியா, ரேஞ்ச் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு கோடொமைன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது இன்டூ ஃபங்க்ஷன். ரேஞ்ச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு கோடொமைன் அப்படின்னு இருந்தால் அது இன்டூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ முதல்ல இது பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் இன் டொமைன் ஹேவிங் த டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இன் கோடொமைன், அப்போ இது 1 to 1 சொல்லிடலாம். ரெண்டாவது ரேஞ்ச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த கோடொமைன், அப்போது இது வந்து நாட்டு இட் இஸ் ஆன் டு அல்லது நாட் இன், இது இட் இஸ் ஏ இன்டூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இது வந்து இன்டூ ஃபங்க்ஷன். அப்போது இந்த இடத்துல எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம், டிஃப்ரெண்ட்டு த டிஃப்ரெண்ட் elements of domain, different elements of domain having different images in codomain and range is another result. Range is not equal to codomain, therefore it is 1 to 1 and into 1 to 1 and into function. 7th sum, in each of the following cases
State whether the function is bijective or not. Justify your answer. The first division, f from R to R defined by f of x equal to x plus 1. Second division, f from R to R defined by f of x equal 3 minus 4x square. இதில் ஃபஸ்ட்டு ஆறுங்கிறது டொமைனு, ரெண்டாவது வந்து ஆறு வந்து கோடொமைன். இப்போ ஃபங்க்ஷனுக்கு தந்திருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2x + 1. இப்போது வந்து இது ஆறுங்கிறது ரியல் நம்பர்ஸ். ரியல் நம்பருங்கும் போது நம்ம எடுத்துக்கிறது எக்ஸுக்கு வந்து -2, -1, 0, 1, 2 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ எக்ஸ் ப்ளேஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு -2 அப்ளை பண்ணுறோம். அப்போது எஃப் ஆஃப் -2 அப்ளை பண்ணோம்னா 2 × -2 + 1. அப்போது -4 + 1 = -3. அது f of -1 equal 2 × -1 + 1 equal 2 × -1 -2 + 1. அப்போது -1. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் வேல்யூ 0. அப்போது 2 × 0 + 1 equal 2 × 0 0, 0 + 1 equal to 1. Next 2. Next is the 1. The f of 1 equal 2 × the 1 + 1. 2 × 1 is the 2, 2 + 1 is the 3. Next 2, the f of 2 equal 2 × 2 + 1 equal 4 + 1 equal to 5. You see, every element of domain having the different images in codomain. Every element of domain having the different images in codomain. Therefore, it is the 1 to 1. And also, the every element of codomain having the pre-images. The codomain elements are having the pre-images. Therefore, it is 1 to 1 on 2. We write here every element of domain having different images in codomain and codomain elements having pre-images. Therefore, it is 1 to 1 and on 2. 1 to 1 and on 2. You see the second division. F such that R tends to R. Given the function is f of x equal 3 minus 4x square. It is a real number. Therefore, we put the values the -2, -1, 0, 1, 2 for x. For f of -2 equal -2 x place replace of x we put the -2. The 3 minus 4 x place we put the -2. The -2 square equal 3 -2 square is the 4. 4 4 is 16. Therefore -16 equal the difference is the -13. Next f of -1 equal the x place we put the -1. Therefore 3 minus 4 into -1 whole square. -1 square is the 1. 1 into -4 is the -4. We get the 3 minus 4. About 3 minus 4 is the -1. Difference is the -1. Next third number 0. X place we put the 0. The f of 0 equal 3 minus the x place we put the 0. Therefore this value are 0. We get value only the 3. F of 1 place we put the x place we put the 1. 3 minus 4 into 1 square. For 3 minus 4, the difference is the -1. Next f of 2 the x place we put the 2. Therefore 3 minus 4 into 2 square. 2 square is the 4. 4 4 is 16. Therefore -16. The difference is the -13. Now you see this is the domain. It is the codomain. Domain of the input values of the domain.
The codomain elements we write here. The two elements only, the minus 13 minus 1. Upon minus 1 minus 13. Therefore minus 2 minus 13. Minus 2 is relation to the minus 13. Minus 1 is relation to the minus 1. Minus 1 is relation to the minus 1. 0 is relation to the 3. The 0 is relation to the 3. The 0 is related to the 3. The 1 is relation to the minus 1. The 1 is relation to the minus 1. Next, the 2 is relation to the minus 13. 2 is relation to the minus 13. Now you see, minus 2 and the minus 1 and minus 1 and 1 having the same images. Minus 1 plus 1. Minus 1 plus 1 having the same images. The minus 1. The minus 1 comma 1 images having images is the images minus 1. The minus 2 2 having images are the minus 13. Minus 13. Therefore now you see the two elements having the one image. Two elements having the one image. Therefore it is a many to one function. Therefore it is many to one. Many to one function. It is the many to one function. Therefore it is not one to one. Not one to one. And not a bijective. Not a bijective. Not a bijective function. The eighth sum, let a equal minus 1 comma 1, b equal 0 comma 2. If the function f such that a tends to b, அல்லது f from a to b defined by f of x equal ax plus b is an onto function. Find a and b. You say the a is the domain and the b is the codomain. But given here is the onto function. Onto function. Onto function means the range is equal to the codomain. Range is equal to the codomain. We put the input value is the domain values. Domain values are the input value. We getting result. Result is the output value. Output value is the range. Therefore the range is also equal to the codomain. Therefore that is the onto function. இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இன்புட் வேல்யூ டொமைனில் தான் நம்ம இன்புட் பண்ணுவோம். இப்போ மைனஸ் ஒன்றுங்கிறத இதில் அப்ளை பண்ணுவோம். எஃப் ஆஃப் மைனஸ் 1 அப்படின்னு அப்ளை பண்ணோம்னா ஏ இன்ட்டு மைனஸ் 1 ப்ளஸ் பின்னு வரும். ஈக்குவல் டு இதுக்கு என்ன ஒரு ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த ரிசல்ட்டு தான் என்னது, இது ஒன்று இன்புட் பண்ணால் நமக்கு வெளியில் ஒரு ரிசல்ட்டு வரணும். அந்த ரிசல்ட்டு தான் நம்ம ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம். அந்த ரேஞ்சுங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இது ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் இருக்கனால கோடொமைனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். இப்போ கோடொமைனில் ஈக்குவலாக ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் என்னது 0, அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ ஈக்குவல் டு 0. இதை இப்போ எழுதும்போது இந்த மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு 0ன்னு எழுதலாம். இதை வந்து கூட எப்படி எழுதலாம்னா இந்த பி ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு எழுதலாம். இது வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ரெண்டாவது செகண்ட் இன்புட் வேல்யூ. இன்புட் வேல்யூங்கிறது மைனஸ் 1 ப்ளஸ் 1. செகண்ட் இன்புட் வேல்யூ 1. அப்போ எஃப் ஆஃப் 1ன்னு போகிறோம். இப்போ ஏ இன்ட்டு 1 ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு அவுட்புட் என்ன வரும், அவுட்புட் தான் நமக்கு ரேஞ்சு. அந்த ரேஞ்சுங்கிறது எதுக்கு ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் ஆக்கிறனால ரேஞ்ச் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா கோடொமைனுக்கு ஈக்குவல். கோடொமைனில் ரெண்டாவது எலிமெண்ட் என்னது 2. அப்போது 2ன்னு எழுதுகிறோம். அப்போது ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு 2 அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம். இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் பிக்கு பதிலாக ஏன்னு போடலாமா, இது வந்து ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ சப்ஸ்டியூட் 1 in 2ல் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இப்போ பிக்கு பதிலாக ஏன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். பிக்கு பதிலாக ஏன்னு போட்டோம்னா ஏ ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு 2. அப்போது 2a ஈக்குவல் டு 2. அப்போது ஏ ஈக்குவல் டு 2/2 ஈக்குவல் டு 1. அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு 1. அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு 1ன்னு கிடைக்கிது. அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு 1ங்கிறத
நம்ம என்ன செய்யலாம், ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்றும்போது இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் படி பார்த்தோம்னா பிஏ நமக்கு ஒன்று தான். therefore from first equation the a b equal to 1 ரெண்டுமே நமக்கு வேல்யூ ஒன்று தான்.